theoretical framework of accounting. Okay, theoretical framework, meaning and scope of accounting. நம்ம accounts எழுதும்போது if we find out the cash business transaction, and that is a base where we are going to note it down in the accounts. While noting it down in the accounts, we depend on the rule of golden rules of journalizing, okay, named as accounting rule. அதை வச்சு நீங்க journal entry எழுதுவீங்க. அப்ப CBT, cash business transaction, refers cash business transaction. Is that okay? Transaction is the action between the two parties. I buy a commodity, for that I make the payment. I sell the commodity, I get the money for this. I get the service of an employee, I am making a payment of salary. The transaction, the action between the two parties. That too, that should be measurable in terms of cash related to the business. Okay, stationery கடை நடத்துறேன், நோட்டு பேனாலாம் வாங்கி வைக்கிறேன் விற்கிறதுக்காக அப்படின்னாக்க that is a business transaction. என்னுடைய வீட்டு தேவைக்கும் நோட்டு பேனாலாம் தேவைப்படுது வாங்குற அப்படின்னாக்க that is called non-business transaction. We never bother about that. Whatever it may be, if it is being the business transaction, it should be quantifiable in terms of money. மணியால மெஷர் பண்ண முடியும்னா ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனோட வேல்யூ, அப்படி இந்த டிரான்சாக்ஷனோட வேல்யூவை மணியால மெஷர் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க we will not record that also. We will not record that also. For example, an appreciation given to the employee will definitely outperform, and loyalty will also be improving. That will help the organization to develop further. Okay. அப்படி நம்ம appreciation கொடுக்கும்போது what is the value of the appreciation? We are not able to quantify. அதே மாதிரி ஒரு பில்டிங் வாங்குறீங்க, அதுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறீங்க, பில்டிங்கை நீங்க பொசஸ் பண்ணிட்டீங்க. You possess the building and you paid the 10 lakhs. ஆனா அந்த பில்டிங் உங்களுக்கு எப்போ ஓனர்ஷிப் வரும் அப்படின்னாக்க லீகலா உங்க பேர்ல எழுதி கொடுத்தா தான் நீங்க ஓனர் ஆவீங்க. அப்ப the time at which you are going to register the deed is confirmed on you. Registration பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ என்னன்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது. So we will not record the journal entry. Only at the time of making the payment and getting the possession of the property we are going to record in our books, not at the time of registration. So அப்படி கேஷுவல குவான்டிஃபை பண்ண முடியலன்னா எழுத மாட்டோம், பிசினஸ் ரிலேட்டடா இல்லைன்னா எழுத மாட்டோம். அண்ட் இட் ஷுட் பி an action between the parties. இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அப்ப டிரான்சாக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் the performance of an act or an agreement like purchases, sales, rent. அதே சமயத்துல எல்லாமே டிரான்சாக்ஷன் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. டிரான்சாக்ஷனோட ரிசல்ட் இருக்கு இல்லையா, that will be named as event. இந்த வருஷம் குட்ஸை வாங்குறீங்க விற்கிறீங்க, அப்படி பல முறை வாங்குறீங்க விற்கிறீங்க, அதனால உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குது, ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸோ. ஹவு கேன் வி ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க that will be journal entry for the events. So event is nothing but result or consequences of a transaction. Buying and selling gives me a profit. Buying and selling leads to ultimate balance in the stock unsold. That is called closing stock. இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் பார்க்க போறோம். ஸோ அல்டிமேட்டா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கேஷ் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணதுனால எனக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது படிக்கிறது தான் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ்ல வருது. ஸோ வி ஹவ் நவ் அண்டர்ஸ்டுட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஈவெண்ட். அக்கௌண்டிங் இஸ் an art as well as science. அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. இது ஆர்ட்டா சயின்ஸா? predominantly art comes science. Science na there should be rules. Art na by practice and experience, right? So science ku art ku enna vyathyasam na, art na ennathom practice and experience, and science na ennathom set of rules. If you follow, you will get the desired result, right? எத்தனை பேருக்கு தோசை ஊத்த வரும்? தோசை ஊத்துறதுக்கு எத்தனை பேர் தோசை எல்லாம் போட்டிருக்கிறீங்களா வீட்டில்? சும்மா பொழுது போகாத போது அப்படி ஊற்றி பார்ப்போம் சார். அது வந்து இந்தியா மேப் மாதிரி வரும், ஆஸ்திரேலியா மேப் மாதிரி வரும், ஆனால் வட்டமாக வந்ததில்லை. ஒரு பவுல் ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து ஊற்றுங்க, அதை வந்து நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா அழகாக வரும் அப்படிங்கிறது சயின்ஸு இல்லையா? நம்ம போட்டு அது வேற மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து என்னது, வி டோன்ட் ஹேவ் த ஆர்ட், த ஸ்பெஷலைசேஷன் இல்லைன்னு அர்த்தம். அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது சயின்ஸோட பிரின்சிபல். டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் அப்படிங்கிறது பிரின்சிபல் சயின்ஸ்.
அண்ட் சொன்ன உடனே டக்கு டக்குன்னு சொன்னோமா இல்லையா, மறந்து போயிடுது சார். அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி, வேஜஸ் ஸ்பெண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி. ஒரு 10,000 ரூபாய் வேஜஸ் செலவு பண்ணியிருக்கிறீங்க ஃபார் த இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரினா என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி அதுக்கு? What is journal entry? Plant and machinery contribute to bank or cash or அது பதிலா நீங்க wages ன்னு போட்டீங்கன்னா you are not experienced அப்படின்னு அர்த்தம். Is that okay? So அப்ப accounting is an art as well as science. இது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா recording, classifying, summarizing. இது ஒரு செட், இதுதான் நம்ம படிக்கிறோம். ரெக்கார்டிங் என்ன அர்த்தம்? கேஷ் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் ரெஃபர்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி. அதை நீங்க ஜேர்னல் எழுதிக்கிறீங்க, இல்ல சப்சிடரி புக்ஸ் ரூட்ல நீங்க பண்ணிக்கலாம், ஜேர்னல் என்ட்ரிஸோ சப்சிடரி புக்ஸோ. அதுக்கப்புறம் இது டேட் வைஸ் இருக்கும். இன்னைக்கு என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு? ஓகே, we have spent the money for the postage, telegram, and probably some stationery, auto charges, and tea and snacks expenses. Okay, refreshment. இதெல்லாம் பண்ணிட்டே வந்திருக்கிறோம். Despite that, we have spending for the purchases as well as some sales also happen. இது டெய்லி நடக்குது. எப்பப்ப எந்த டேட்ல எந்த டைம்ல நடக்குதோ அந்த டைம்ல டைம் ஆர்டர்ல எழுதிட்டு வருவீங்க. இன்னைக்கு நடந்தால் இன்னைக்கு, நாளைக்கு, நாளானைக்கு அப்படின்னு டேட் வைஸ் எழுதுவீங்க. ஆனா ஒரு மாசம் முடிஞ்ச உடனே what is the amount I paid for the refreshment, what is the amount I paid for the postage அப்படின்னா கிளாசிஃபை பண்றேன். எவ்வளோ பேமெண்ட்ல ரெண்ட்டுக்கானது எவ்வளோ, சேலரிக்கானது எவ்வளோ, ஸ்டேஷனரிக்கானது எவ்வளோ, ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக எவ்வளோ குரூப் பண்றோம் இல்லையா? கிளாசிஃபையிங் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் லெட்ஜர் ப்ரிப்பரேஷன். அதுக்கப்புறம் we are preparing a summary, trial balance. ட்ரையல் பேலன்ஸ் மட்டும் இல்லை, அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருந்து திரும்ப நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்றோம்? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ப்ரீமியர் லெவல்ல நீங்க 2 விஷயங்கள் படிப்பீங்க, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். அஃப்கோர்ஸ் கரண்ட்லி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட், நாட் ஒன்லி தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட், we need to prepare the cash flow statement also. இதையும் சேர்த்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. At your advanced level, you will understand what is called cash flow statement. No need to worry about that now. இது first general financial information. Then next being using financial information. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நீங்க என்ன சார் பண்ண போறீங்க? அனலைஸ் பண்றீங்க, இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கிறீங்க, கம்யூனிகேட் பண்றீங்க. அனலைஸ் பண்ணும்போது XYZ அப்படிங்கிற என்டிட்டி இவங்களுடைய சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 1 lakh, ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 10,000 இருக்கு. அண்ட் ஏபிசி அப்படிங்கிற என்டிட்டி சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னா 10 லட்சம் ரூபாய், ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 20,000 ரூபாய். ஸோ என்ன நினைக்கிறீங்க? XYZ காட்டிலும் ஏபிசி ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. ஆனா அப்சல்யூட் டேர்ம்ல பாக்குறது பதிலா, அப்சல்யூட்னா வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் XYZ 10, வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஏபிசி 20 அப்படின்னு சொன்னாக்க அது அப்சல்யூட் டேர்ம். ரிலேட்டிவ் ரேஷியோ அப்படின்னா, ரிலேட்டிவ் ரேஷியோ அப்படின்னா நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும், NPR பர்சன்டேஜ். ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ் இன்ட்டு 100. ஸோ 10,000 ரூபாய் வந்து 1 லட்சத்துக்குன்னா 10%, அதே 20,000 ரூபாய் 10 லட்சத்துக்குன்னா வெறும் 2%. இப்போ யார் பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க? ஸோ XYZ பெர்ஃபார்ம்ஸ் பெட்டர். இவங்க 10% சம்பாதிச்சிருக்கிறாங்க, இவங்க 2% சம்பாதிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா? திஸ் இஸ் கால் ரேஷியோ அனாலிசிஸ். அண்ட் இதுல இருந்து என்ன முடிவு பண்றீங்க? ஃபார் எவ்ரி 100 rupees XYZ gives 10 rupees, but why is ABC gives only 2 rupees? XYZ is better than ABC ன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? அதான் எக்ஸ்பிளைனிங் த ரேஷியோஸ், யார் பெட்டரா இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இதை நீங்க பிரசன்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்றீங்க? இந்த மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணும்போது 2, 4, 6, 8, 10. ஸோ XYZ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இவங்களுடைய ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எவ்வளவு இருக்குன்னா இந்த எக்ஸ்டெண்ட் இருக்கு, 10% வரைக்கும் இருக்கு. அதுவே ஏபிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா the profit is only 2%. இது ஏபிசி, இது XYZ. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்த விஷயத்த இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணி இருக்கிறேன். அப்ப இது பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு XYZ is giving a exorbitant profit rather than ABC. ABC gives you lesser profit. இப்படி ஒரு presentation கொடுக்குறீங்க இல்லையா? That is called communicating to the readers what this company is doing better or not அப்படிங்கறத நீங்க சொல்றீங்க. இது எப்படி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்னா கிராஃபோ, டயக்ராம்ஸ் மூலமா பண்ணிக்கலாம். This is called communication.
இது வாட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற பார்ட். இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்திருக்கு. அக்கௌண்டன்சினா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க சிஸ்டமேட்டிக் நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அக்கௌண்டன்சி. த ஸ்டடி ஆஃப் recording the transactions in a systematic manner, the what system you have to follow அப்படிங்கிறது தான் அக்கௌண்டன்சி. Is that okay? அக்கௌண்டிங் சைக்கிள் நம்ம பலமுறை பார்த்துட்டோம். Okay, recording of transaction in the books of original entries. But what you have to note here is what is called original entry. Original entry na enna? Okay, transaction la irundhu modalla eludreenga illaya, either journal entry or subsidiary books and journal proper eludreenga illaya, adha book of original entry nu nama solluvom. Adigadi questions kekranga, what are called book of original entry அப்படின்ட்டு. subsidiary books la eludradhum journal proper la eludradhum practical system ஆ இருந்தாலும், தியரிட்டிக்கல் சிஸ்டம் இருந்தா journal entry எழுதுறது, இது எல்லாமே book of original entry ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கப்புறம் posting the ledger and preparation of the trial balance, இது set. இதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து final accounts prepare பண்றோம், which comprises trading, P&L account and balance sheet. Final accounts prepare பண்ணும்போது we sometimes pass the adjustment entry, closing entries and transfer entries also. So we have already learned what is called adjustment entry, closing entry and transfer entries also in the subsequent lecture. Is that okay? Adjustment entries, closing entries and transfer entries. And நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க இல்லையா, இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் வரைக்கும் அதுக்கு பேரு புக் கீப்பிங். அதுக்கு பதிலா ஃபுல்லா இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்கும் படிக்கிறது அக்கவுண்டிங். Very often you can expect the question in your examination, the difference between bookkeeping and accounting. Bookkeeping stops up to the trial balance preparation, and accounting which extends up to the preparation of the final accounts also. Is that accounting? Bookkeeping enna, accounting enna? Trial balance prepare பண்ற வரைக்கும் இருக்கிறது பேர், அதாவது journal entry, ledger and trial balance. journal entry ல subsidiary books and journal properம் சேர்ந்துரும். இந்த extent வரைக்கும் இருக்கிறது பேர் bookkeeping. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க இல்லையா, இதையும் சேர்த்துட்டீங்கன்னா this will be called as accounts, accounting, and this block is called bookkeeping. So it's a process. Bookkeeping is a process of recording transaction. Accounting not only recording, summarizing of the recorded transaction. In the recorded transaction summarize பண்றீங்க இல்லையா, that is also falling under financial accounts. லெவல் இது வந்து பேஸ், இதுதான் அக்கௌண்ட்ஸ் பேஸ் இல்லையா, இது லாங்குவேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் அன் அட்வான்ஸ் லெவல், லைக் இட்ஸ் அ லாங்குவேஜ். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், இது பேர் தான் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, we have income statement as well as income statement as well as financial statement. Okay, financial statement. Financial statement named as income statement or financial position அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுல இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன, ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கவுண்ட். இதை போட்டதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது, வாட் இஸ் a ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது எண்ட் ரிசல்ட், பேலன்ஸ் ஷீட். ஓகே, வாட் த கம்பெனி ஓன்ஸ் ஆர் ஓவ்ஸ், சரி ஓன்ஸ் ஆர் ஓவ்ஸ், என்ன வச்சிருக்கிறாங்க, என்ன தர வேண்டியது இருக்கு. திஸ் காம்பனன்ட் will not be in the bookkeeping, it is only for accounting, not for bookkeeping. Is that okay? Third, managerial decision எதை வச்சு எடுக்க முடியும்னு சொன்னால் அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சு தான் பண்ண முடியுமே ஒழிய, ஆனா புக்கீப்பிங்ல இருந்து நீங்க மேனேஜரியல் டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்க முடியாது. ஒரு கம்பெனி 10% லாபம் சம்பாதிக்கிறாங்க, 2% சம்பாதிக்கிறாங்க, 5% சம்பாதிக்கிறாங்க. இப்போ 10% சம்பாதிக்கிற பிசினஸ் வந்து நல்லா பண்றாங்க, அந்த மாதிரியான பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜ்மெண்ட் டிசைட் பண்ண முடியும். அப்போ 10% சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ். நோ, தட் கால்குலேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஃபால்ஸ் இன் அக்கௌண்டிங். ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டால் தான், ட்ரையல் பேலன்ஸ் வரைக்கும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராஃபிட்டா லாஸா எல்லாம் தெரியாது. ஸோ வி கேனாட் மேக் எனி டிசிஷன் வெதர் வில் இன்வெஸ்ட் ஹியர் ஆர் நாட். ஹோப்ஸ் யூ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் புக் கீப்பிங் இஸ் எ சப் ஃபீல்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நோ, பட் அக்கௌண்டிங் வரும்போது இது ஒரு சப் ஃபீல்டாக வருது. இட்ஸ் அ செப்பரேட் ஃபீல்ட், ஃபீல்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம்.
காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ், ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ், இதெல்லாம் தனித்தனி ஃபீல்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் அக்கௌண்டிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். காஸ்ட்னா என்ன, மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்னா என்ன, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அக்கௌண்ட்னா என்ன, சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்ட்னா என்ன. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபீல்டு இல்லையா, இதுக்கான அர்த்தங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓகே, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னா ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு என்ன செலவாகுது, அந்த செலவை குறைக்க முடியுமா, ஸோ தட் வி கேன் இன்க்ரீஸ் த ப்ராஃபிட். எந்த லெவலில் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாக்க செலவு கட்டுப்படி ஆகும். இப்போ ஒரு டாக்ஸி எடுக்கிறீங்கன்னா எத்தனை பேர் போனால் சீப்பராக இருக்கும், அந்த டாக்ஸியோடைய ஃபுல் கெப்பாசிட்டி போனால் சீப்பராக இருக்கும். 4 பேர் போனால் 3 பேர் போனாக்க சீப்பராக இருக்கும். ரைட், ஒருத்தர் மட்டும் போனார்னா பர் ஹெட் ரேட்டுக்கு காஸ்ட்லி தான். ஒரே ஒரு ஆள் இங்கேருந்து சென்னை போகணும் எமர்ஜென்சி, அப்போ ஆட்டோ புக் பண்ணுவீங்களா, டாக்ஸி புக் பண்ணுவீங்களா, வேனா புக் பண்ணுவீங்களா, இல்லை ஒரு பஸ்ஸே புக் பண்ணுவீங்களா? ஸோ ஒரு பஸ்ஸே புக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற 40-50 பேர் போனோம்னா ஒரு பஸ்ஸை புக் பண்ணலாம். தட்ஸ் அ லாஜிக். அப்படின்னா இதெல்லாம் ஸ்டடீஸ் வந்து எதில் வருதுன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் வருது. எந்த மெஷின் ஆர் எந்த ப்ராடக்ட்டு சூட்டபிள் ஃபார் த ஆப்டிமம் ப்ரொடக்ஷன், ஆப்டிமம் ப்ரொடக்ஷனை காஸ்ட் கம்மியாக இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதில் படிப்பீங்க, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் படிப்பீங்க. மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கும்போது சில அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு மேனேஜ்மெண்ட் மே மேக் சம் டிசிஷன். 2 ப்ராடக்ட் இருக்கு, 2 ப்ராடக்ட்ல ஏதோ ஒன்று தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்க மேனேஜர் கிட்ட கேட்குறோம் எந்த ப்ராடக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, உடனே அக்கௌண்டன்ட் கிட்ட எந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு லாபம் ஜாஸ்தி சொல்லு அப்படிம்பாங்க. அக்கௌண்டன்ட் வந்து ப்ராடக்ட் ஏ பண்ண லாபம் ஜாஸ்தியா, பி பண்ண லாபம் ஜாஸ்தியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு இல்லையா, தட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கால்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஸோ த அக்கௌண்ட்ஸ் விச் கிவ்ஸ் a tool like which gives a decision making requirement fulfillment. So he gets his own mind set up to decide whether he can go for product A or B அப்படிங்கிறதா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்ல நமக்கு வருது. இஸ் தட் ஓகே? ஸோ டெக்னிக்ஸ் ஃபார் பிளானிங், கண்ட்ரோலிங் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங், அதுக்காக இருக்கிற அக்கௌண்டிங் பேர் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹாவ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங், மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் அட் யுவர் இன்டர் லெவல் நீங்க படிப்பீங்க. சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங், ரைட். ஸோ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது சோஷியல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங், சோஷியல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங்ல வருது. கிளியர்? இப்ப XYZ ஒரு கம்பெனி இருக்கு. இந்த கம்பெனியில ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க -10 லட்சம் ரூபாய். இப்போ கொஸ்டின், ப்ராஃபிட் வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு, இந்த பிசினஸ் ரன் பண்ணலாமா கூடாதா, இந்த பிசினஸ் ரன் பண்ணலாமா கூடாதா, நஷ்டம் வர பிசினஸ் ரன் பண்ணலாமா கூடாதா? என்ன சொல்றாங்க அக்கௌண்ட்ஸ், லாபம் வந்தால் நடத்துங்க, நஷ்டம் வந்தால் நடத்தக்கூடாது இல்லையா? நஷ்டம் வரக்கூடிய பிசினஸ் நடத்தணுமா வேண்டாமா? கிளியர்? இப்ப நஷ்டம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிசினஸ் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம்னா your profit is 0. கையில இருந்து 10 லட்சம் போறது போகாம இருக்கு. ஆனா அந்த கம்பெனில கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 பேர் வேலைக்கு இருக்கிறான். எல்லாம் வேலையை விட்டு அனுப்பி ஆகணும். எல்லாம் வேலையை விட்டு அனுப்புனாக்க all these 1000 people become unemployed. Unemployed சொன்னால் they will be a problem for the government of India. எங்களுக்கு ஏதாவது வேலை வாய்ப்பை கொடுங்க அப்படிமா. கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம், எவன்ட்ட வேலை இருக்கும் அவன்கிட்ட வந்து புடுங்கி தின்னுவான், திருடுவான். ரைட்? ஒரு குடும்பம் வாழ்ந்து ஆகணும், பட் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமா இருந்த வேலை போயிடுச்சு, அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவன் சாப்பிட்டாகணும்ல, இதையாவது ஒரு விஷயம் செய்வானா இல்லையா? இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன நினைக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க, வாட் இஸ் த சோஷியல் காஸ்ட்? இஃப் ஐ க்ளோஸ் திஸ், there will be great impact in the society where almost 1000 employees are unemployed. Because of that unemployment, அந்த 1000 people நம்பி இருக்கக்கூடிய சொசைட்டி, அந்த ஃபேமிலியும் ப்ராப்ளம்ல இருக்கும். அந்த ஃபேமிலியோட ப்ராப்ளத்தை யார் ஃபேஸ் பண்றது? as a government they have to face. இன்னொரு பிசினஸ்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 கோடி ரூபாய் லாபம் வருது, இதை பண்ணலாமா அப்படின்னா 50 கோடி லாபம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவனை செய்ய விட்டா அவன் வந்து பொல்யூஷன் எக்கச்சக்கமா கிரியேட் பண்ணி அந்த சொசைட்டியே உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுறான். ஸ்டெர்லைட் ஆலை இல்லையா, கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? ஃபேக்டரி க்ளோஸ் பண்ணாங்களே இல்லையா? ஸோ அவன் பாட்டுக்கு பண்ணிட்டே போறான். அங்க ஊர்ல இருக்கிற எவனுமே உங்க உயிரோட இருக்க முடியாது.
So Sterlite oil என்ன தெரியல, but it's a situation. If I give the permission, so there is a huge profit சொல்லி பண்ணா அது வந்து social cost trouble வந்துட்டா இல்லையா? So எது லாப ஜாஸ்தி டாஸ்மாக் ஜாஸ்தி யார் நடத்துற? கவர்மெண்டே நடத்துறாங்க. மது ஒழிப்பு துறைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அவங்கள்ட்டயே. சோ இது வந்து எதுல வருது? சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங்ல இருக்கு, ரைட்? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அக்கௌண்டிங். இப்ப பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் என்ன இருக்கு? பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி, லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ், ஸ்டாக்கு, கேஷ், இதெல்லாம் அசெட்ஸ் இல்லையா? எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 100 lakhs இருக்கு. 100 lakhs 1 crore. அது பியூர்லி கேபிட்டலா இருக்கு. இதுல எவ்வளவு லாபம் வருதுன்னா 200 lakhs ப்ராஃபிட் வரும். இதுல எவ்வளவு சொத்து இருக்கோ அது மாதிரி 2 பங்கு நமக்கு ப்ராஃபிட்டே வருதுங்க. எவ்வளவு பங்கு வருது? 2 பங்கு. எவ்வளவு பிசினஸ் இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? So it's a really profitable business. அப்ப இந்த பிசினஸ் நீங்க ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்களா இல்லையா? எல்லாருமே ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த பிசினஸ் நடத்துறது யார் அப்படி சொன்னாக்க மிஸ்டர் ஏ, who is a key person of this business. இவர் தான் முக்கியம். இந்த பிசினஸ் நல்லா இருக்குன்னு நான் ஆரம்பிச்சேன்னா இந்த ஆள் வெளியே போயிடுவான். இந்த ஆள் வெளியே போயிட்டாருன்னா அந்த தொழில் நடக்காது, ரைட்? சிங்கர் அகாடமியில கேபிட்டல் எவ்வளவுன்னா 10 லட்சம் ரூபாய் கேபிட்டல். பரவாயில்லையே சார், 10 லட்சம் ரூபாய் போட்டு எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாரு அப்படி நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா சார் எங்க இருக்கிறாரு? அங்க சார் நோ. அப்புறம் என்ன மாதிரி ஒரு ஆளை கூட்டு வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் நடத்துறதுக்கு நீங்க ஃபீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க வீட்டை வித்துட்டு தான் போகணும், தேவையாது. அப்ப அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல அது காமிக்கவே இல்லையே. நீங்க லேண்ட், பில்டிங், ஃபர்னிச்சர் பாத்தீங்க. வாட் அபவுட் ஸ்ரீதர் சார்? சரி விடுங்க. வாட் அபவுட் யூ சார்? நீங்க எல்லாமே தனியா நான் கத்திட்டு இருந்தா எனக்கு எங்க வருமானம் வரும்? ரெண்டுமே இருக்கு. அப்ப உங்களை பத்தின ஒரு வேல்யூ, என்ன பத்தின ஒரு வேல்யூ பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் இருந்திருக்கணுமா இல்லையா? காணவே. அப்ப பேலன்ஸ் ஷீட் will not express its reality. இதோட ரியாலிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணல. So now the question is, no investments made in human resource and its impact. இப்ப என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷனுக்கு நான் எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு 50 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா அந்த 50 லட்சம் ரூபாய் சொத்துல காமிக்கிறோமா இல்லையா? 50 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கிறீங்களா சார்? ஒரு 10 குவாலிஃபிகேஷன் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன்ப்பா, கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வரும், ஏறக்குறைய அந்த ரேட் வந்துடும், ரைட்? So much of investment hidden, not shown in the balance sheet. அது மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ISRO இருக்கு, ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன். எக்ஸலண்டா எல்லாமே பந்தாவா கட்டியாச்சு, எக்கச்சக்கமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட். மெயினா சயின்டிஸ்டே இங்க இல்ல. எல்லாரும் யாரும் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் அரைக்குறையா பாஸ் பண்ணவெல்லாம் அங்க சயின்டிஸ்டா போட்டிருக்கிறான். ராக்கெட்டை பண்ண சொன்னா தீபாவளிக்கு உள்ள ராக்கெட் எல்லாம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கான். ஓகே, அவங்கள வச்சுட்டு நீங்க ISR, அப்ப அவன் ஒரு ஆள் இருக்கணும், இல்ல சயின்டிஸ்ட், எக்ஸ்பர்ட் சயின்டிஸ்ட் இருக்கணும், who got around 10 to 20 years training. அவனுக்கு ட்ரைனிங் பண்றது எக்கச்சக்கமா கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபாரின்ல போய் ட்ரைன் பண்ணிட்டு வாங்க. ராக்கெட்ரி பாத்தீங்களா? ராக்கெட்ரி நம்பி எஃபெக்ட் எந்த ஊர்ல போய் ஃபாரின் கண்ட்ரில எல்லாம் போய் கத்துட்டு வந்தாரா இல்லையா? எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருப்பாங்க. இவர் மட்டுமா போனாரு? ஒரு டீமே போன மாதிரி இருக்கும். தெரியுமா தெரியாதா? சார் CA பாஸ் பண்றதுக்கு இந்த படம் எல்லாம் பார்த்தாகணுமா சார் அப்படின்னு கேட்காதீங்க. பார்க்கலன்னா பரவாயில்ல, நானே கதையை சொல்லிடுறேன். ISROல இருந்து அவருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு ஃபாரின் அனுப்புறாங்க. நான் மட்டும் போனா பத்தாதுன்னு ஒரு 50 பேரை கூட்டிட்டு வர போறாங்க. 50 பேர் அந்த ஃபாரின்ல இருந்து ட்ரைன் பண்ணிட்டு வரதுக்கு என்ன செலவாயிருக்கு கவர்மெண்ட்? ஸோ அந்த 2 or 3 years அவங்க அங்கே ட்ரைன் ஆனாங்க இல்லையா? தே ஆர் த ட்ரைன்ட் எம்ப்ளாயிஸ். அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் செஞ்ச செலவு எல்லாமே எம்ப்ளாயி காஸ்ட்னு சொல்லி P&L டெபிட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஏன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட்ஸ்ல இல்லை. ஸோ த ISRO இட்ஸ் நாட் ஒன்லி மேட் அப் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி, பட் மேட் அப் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட் சயின்டிஸ்ட் ஹேவிங் த டிசைர்டு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் எஜுகேஷன், ரைட்? ஸோ அது வேணுமா இல்லையா? அதையும் நம்ம ஒரு அசெட்டா ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அக்கௌண்டிங். இந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அக்கௌண்டிங் ஃபைனல் லெவலில் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் மட்டும் படிப்பீங்க. ஆனால் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்ஸ் எல்லாமே நீங்க எதில் படிச்சிருவீங்க? இன்டர்ல படிச்சிருவீங்க, ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் சப்ஃபீல்டு. அப்ப அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சப்ஃபீல்டு, ஒன் ஆஃப் த ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். ஆனா புக் கீப்பிங் வந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் கிடையாது. ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் புக் கீப்பிங்ல இருந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா? பண்ண முடியாது.
ஆனா அக்கவுண்டிங் மூலமா கண்டுபிடிக்க முடியும். Hope so you could understand the difference between book. என்ன பர்பஸுக்காக இந்த ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தேவைப்படுது, எவ்வளவு லாபம் இருக்குங்கிறத பார்க்கறதுக்கும், எம்ப்ளாயிஸ் வந்து போனஸ் கிளைம் பண்ணலாம்ல, லாபம் எவ்வளவு இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறதுக்காகவும் இந்த ஃபைனான்சியல் ரிப்போர்ட்ஸ் தேவைப்படுது. நம்ம கம்பெனியை விட்டு வெளியில இருக்கிறவங்க, லைக் கடன் கொடுக்குறவங்க, நம்ம கம்பெனி கடன் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா, இந்த கம்பெனியுடைய பொசிஷன் சால்வன்சி இருக்கா இல்லையா, வாங்கின கடனை அடைக்க முடியுமா, ஃபினான்ஷியல் ட்ரபுளை சால்வ் பண்ண முடியுமா, ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட்டை சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கு காட்டிலும் ஜாஸ்தி அவங்கள்ட்ட பணம் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது. நமக்கு குட்ஸை சப்ளை பண்ணுறவங்க நம்மளை நம்பி கிரெடிட்ல விற்கலாமா விற்கக்கூடாதா, ஓகே நம்ம கம்பெனி சுமாராக இருக்குது பெர்ஃபார்மே பண்ண மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கம்பெனிக்கு குட்ஸை விற்றுட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், ஸோ அவனுக்கு வர வேண்டிய பணம் வராமல் போயிடும். அப்போ அவன் என்ன சொல்லுவான், கேஷை கொடுத்து பொருள் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க சார், கிரெடிட்டில் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லலாம். அவங்களுக்கும் இது தேவைப்படுது. நம்மளுடைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து இந்த கம்பெனிலேருந்து ப்ராம்ப்டாக சப்ளை வரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா. ஒரு கம்பெனி சரியாகவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன ஆகிடும், அந்த கம்பெனியில் போய் ஆர்டர் பண்ண பொருள் வருமானா வரவே வராது. ஸோ அப்போ அந்த கம்பெனி ஸ்ட்ராங்காக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் பார்க்கணும். கவர்மெண்ட்டுக்கும் தேவைப்படுது, எவ்வளோ டேக்ஸ் போடலாம் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வரும்போது லாபகரமான தொழிலாக இருக்குது, அப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னு முடிவு எடுக்கிறதுக்கும் தேவைப்படுது. ஜென்ரல் பப்ளிக் வந்து இந்த கம்பெனி லாபகரமான கம்பெனியாக இருக்குது, அதனால நம்ம இங்கே வேலைக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இவங்க சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த யூசர்ஸ். இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸாக ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். Now, let's discuss accounting basis. We have three bases of recording the transaction. One is accrual basis or mercantile system, cash basis, hybrid basis. Right. For example, I didn't understand that. Rent received rupees 1,10,000. 1,10,000. That is rupees 10,000 per month. Number 2, rent paid rupees 55,000. That is rupees 5,000 per month. மாசம் 5,000 ரூபாய் ரெண்ட் வாங்கி, ரெண்ட்டுக்கு ஒரு இடத்த வாங்கி அதை 10,000 ரூபாய்க்கு ரெண்ட் விட்டு சம்பாதிக்கிறது. இதே என் தொழில், ரெண்ட்டுக்கு வாங்கி ரெண்ட்டுக்கு விட்டு சம்பாதிக்கிறது. 5,000 ரூபாய்க்கு வாங்கி 10,000 ரூபாய்க்கு விட்டால் எனக்கு ஒரு மாசத்துக்கு 5,000 ரூபாய் லாபம். தட்ஸ் மை பிசினஸ். If I solve this illustration under accrual basis, என்ன basis? Accrual basis. Accrual basis இன்னொரு பேரு mercantile system நம்ம சொல்லுவோம். இவங்களுடைய இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட், ஓகே, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். அதாவது this will be expenses side, this will be income side. ரெண்ட் ரிசீவ் பண்ணது ஒரு மாசத்துக்கு 1,10,000, ஒரு வருஷத்துக்கு 1,10,000 ரூபாய், மாசம் 10,000 ரூபான்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப இது 12 months அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு வந்திருக்கணும், 1,20,000 வந்திருக்கணும். அப்போ 110 தான் வந்திருக்கு. ரெண்ட் 110, இன்னொரு 10,000 வர வேண்டியது அவுட்ஸ்டாண்டிங் சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணி 1,20,000 போடணும். அதுக்கான செலவு நானே ரெண்ட்டுக்கு வாங்கியிருக்கிறேன் 55,000 ரூபாய். ஆனா 12 மாசத்துக்கு ஒரு ரெண்ட் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னா 60,000 வந்திருக்கணும், வரல, 60 போடுறேன். Then the difference between these two, my profit being 60, இதான் net profit. This is called accrual basis. This is called accrual basis. We have cash basis also. Cash basis. Cash basisல வரும்போது அதே மாதிரி profit and loss, income as well as expenses. எவ்வளவு ரெண்ட் கிடைச்சிருக்கு, 110,000. எவ்வளவு பே பண்ணியிருக்கிறேன்,
rent paid or rent expenses 55,000. வராத பணத்தை நான் அக்கௌண்ட்ல எழுத மாட்டேன், கொடுக்காத பணத்தை செலவுன்னு எழுத மாட்டேன். இதோட டேலி பண்ணோம்னா எனக்கு என்ன வருது? 55,000 rupees I am getting net profit. This is called cash basis. Sir, cash basis unda sir na unduga. But in general we are following the accrual basis. Can we follow cash basis? Of course available. எந்த மாதிரியான ஆளுங்க வந்து கேஷ் பேசிஸை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா, ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள் வில் ஃபாலோ த கேஷ் பேசிஸ். டாக்டர்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ், அட்வொகேட்ஸ், காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து கேஷ் பேசிஸ் ஃபாலோ பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்? எப்படி இருந்தாலும் இதில் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லும் போது தேர் வில் பி லாட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பியூட். ஓகே, ஒரு பேனா வந்து 10 ரூபான்னு சொன்னால் அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதோட விலை 10 ரூபாய் அப்படின்ட்டு. ஆனா ஃபீஸ் எவ்வளோ? ஒரு அட்வொகேட் நமக்காக ஆர்கியூ பண்றாரு, ஒரு கோர்ட்ல வந்து பிரசன்ட் பண்றாரு எனக்காக அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருக்கு என்ன ஃபீஸ்? லாட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆர் தேர். 5,000 ரூபாய்க்கு ஒரு வக்கீல் கேட்பார், ஒருத்தர் வந்து 10 லட்சம் 20 லட்சம் ரூபாய் கேட்பார். ராம் ஜெத்மலானி எல்லாம் லாஸ்ட் ஒரு முறை வந்து பேசுறதுக்கு 33 லட்சம் ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறார், ஒரு முறை வந்து பிரசன்ட் பண்றதுக்கு. கண்ணை கட்டும் வந்து பார்த்து மணி அமௌண்ட் எல்லாம் சொன்னாங்க. 33 லட்சம் ஒரு முறை வந்து அப்படி கோர்ட்ல ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் அவர் 33 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணும். சப்போஸ் தோத்துட்டாரு, தந்தாகணுமா? தந்துதான் ஆகணும். சிர்ஃப் ஏக் பந்தா காஃபி ஹைன்னு ஒரு ஹிந்தி படம் பாத்தீங்களா? ஓகே, ஸோ அதுல அந்த கேஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். வருவாரு, பேசுவார், தோத்துருவாரு, போயிடுவார். அங்கிருந்து அந்த கிளைண்ட் உடனே ஃபோன், என்னங்க உங்களை நம்பி கொடுத்தா தோத்துட்டேன்னு. ஆமா, சில சமயம் அப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வரவே மாட்டார். அவ்வளவுதான், சீன்லயே வர மாட்டார். 33 லட்சம் ரூபாய் ஒரு பாக்கெட் போச்சு. பர் ஹியரிங்க்கு 30 இருந்து 33 லட்சம் ரூபாய் யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, வாழ்க்கையில நாங்க 33 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறது ஒரு பெரிய டார்கெட்டா வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பேசிட்டு பண்ண 33 லட்சம் ரூபாய் வாங்கிட்டு போறாரு. சப்போஸ் அந்த பணம் கொடுக்குற பெரிய வில்லனா இருந்தானா, யோ நீ ஆர்கியூ பண்ணி தோத்ததுக்கு நான் தருவேனா அப்படின்பாரு. அப்ப அவருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா அட்வொகேட்ஸுக்கு? ஸோ அப்போ அந்த பணம் வருமா வராதாங்கிறது எப்பவுமே டவுட்டாக தான் இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள். ஏன்னா அந்த மணி வேல்யூ வந்து டிஸ்பியூட்டபுளாக இருக்கு. அந்த மாதிரி பீப்புள் என்ன செய்யறாங்கன்னா, பணம் வந்தா போடுறேன் இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் கால் கேஷ் பேசிஸ். அஃப்கோர்ஸ் தட் கேஷ் பேசிஸ் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள். தேர்ட் ஒன் பீங் ஹைபிரிட். ஹைபிரிட் பேசிஸ். ஹைபிரிட் பேசிஸ்ல எப்படி சார் வரும்? ஸோ அதே மாதிரி P&L அக்கௌண்ட், எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்கம். எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்கம். ரெண்ட் எவ்வளவு வந்திருக்கு? 1,10,000. எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு வந்திருக்கு? அதுவும் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது ரெண்ட் தானே, ரெண்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் 55,000 rupees பிளஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் 5,000. ரெண்டு ஆட் பண்ணா 55,000. 55,000. Okay. Sorry, 60,000. 60,000. Okay. Now, what is the net profit? What is the net profit? 50,000. சார் இது கொஞ்சம் நியாயமா இருக்கு. ரெண்டாவது கதை நீங்க சொன்னது நியாயமா இருக்கு. மூணாவது என்ன சார், ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க. அட்வொகேட் 10,000 ரூபான்னு சொன்னா யாருக்காக ஆர்கியூ பண்ண போனார்? ஒரு கொலை பண்ணவனை பத்தி ஆர்கியூ பண்ண போனார். இங்க பாரு, உனக்கு விடுதலை சத்தியம் வாங்கி கொடுக்குற 10,000 ஃபீஸை கொடு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கெட்ல போட்டு ஆர்கியூ பண்ணா என்ன ஆயிடுச்சு? கோர்ட்ல கேஸ் தோத்துருச்சு. உடனே சொல்லிட்டேன், இங்க பார், தோத்தா ஜெயிச்சாலும் சரி நம்ம வந்து ஆர்கியூ பண்ணது 10,000 ரூபாய் என் கையில இருக்கு அப்படின்ட்டார் அவர். அவ்வளவுதானே, வச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்ன. அடுத்த நாள் எஸ்கே போயிட்டான். நேரம் எங்க வருவான் அவன்? அவர் என்ன சொல்லுவாரு? நான் திருப்பி தந்துடுற ராஜா. இப்போ வருமா வராதான்னு டவுட். எப்பவுமே ப்ரொஃபஷனல் பீப்புளுக்கு வந்து பணம் வருமா வராதுங்கிற டவுட். ஆனா அட்வொகேட் வச்சிருக்கிற ஆபீஸ் இருக்குல்ல, அதுக்கான ரெண்ட் கொடுத்தாகணுமா இல்லையா? நான் கேஸ்ல தோத்து போயிட்டேன், அதான் இந்த முறை ரெண்ட் தரலன்னு ஒத்துப்பான அவன். அதனால செலவு வரும்போது அக்ரூவல் பேசிஸ்லயும், ரெவென்யூ வரும்போது ரெசிட் பேசிஸ்லயும் ஃபாலோ பண்றதும் உண்டு. தட் இஸ் கால்ட் ஹைபிரிட் பேசிஸ். So these are the three bases of accounts we have, but predominantly we follow only accrual basis in our study. We are following one accrual basis of study only, right? Now, fundamental accounting assumptions. நல்ல கவனிங்க.
This you can expect very often. Fundamental accounting assumption அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஐதர் ஃபவுண்டேஷன்ல ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் அல்லது இன்டர்ல வரும், இல்லைன்னா ஃபைனல்ல கூட வேற மாதிரி கேட்பாங்க. அதனால இந்த டாபிக் ரொம்ப முக்கியமானது. 3 விஷயங்கள் நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் போடும்போது 3 விஷயத்தை மைண்ட்ல வச்சுக்கிறீங்க. அதுதான் ஃபண்டமெண்டல் அக்கௌண்டிங் அசம்ஷன்ஸ். அசம்ஷன் என்ன அர்த்தம்? அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் ரைட். ஸோ ஒண்ணுமே நடக்கல, காலேஜுக்கு போறீங்க, நாளைக்கு காலேஜ் இருக்கா இல்லையான்னு காலேஜில் சொல்லலை, உடனே பத்திரமா வீட்டில் தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டீங்க. உங்க அம்மா கேட்டா காலேஜ் இருக்குன்னு சொல்லலை, லீவ் இருக்குன்னு மட்டும் சொல்றீங்க, காலேஜ் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா? அப்படி நீங்க ஆர்கியூ பண்ணலாமா இல்லையா? எஸ் சார் நோ? நாளைக்கு போய் நாங்கள் பண்ணி பார்க்குறோம் சார். போயிட்டு பிரின்சிபால் கிட்ட இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா? நீங்க நேற்று வந்தோம், இன்னைக்கு இன்று கல்லூரி ஓபன் பண்ண போறோம் அப்படின்றாங்க. வந்தோம், மறுநாள் வந்து நீங்க சொன்னீங்களா அப்படின்னு போக இருந்தா என்ன ஆகும்? நல்லா தான் இருக்கும். ரைட். இட் இஸ் அஷ்யூம்ட் தட் வீக் டேஸ்ல காலேஜ் ரெகுலரா இருக்கும். அது தவிர வித்தியாசமா இந்த வாரம் சண்டே காலேஜ் உண்டுன்னா இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க, இந்த வாரம் ஃப்ரைடே லீவுன்னு சொன்னா இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க. யூஸ்வல் நடக்கிறதுல எந்த டவுட்டும் இருக்கக்கூடாது. அது தவிர வேற ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இன்டிமேட் பண்ணி ஆகணும். அது மாதிரி நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது யூஸ்வலா என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணுமோ அதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறீங்க. என்ன ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறீங்க? சண்டே லீவு, வீக் டேஸ் வேலைக்கு காலேஜுக்கு வந்தாகணும், 9 மணிக்கு காலேஜ்னா 9 மணிக்கு வந்தாகணும் அப்படிங்கிறது அசம்ஷன். டெய்லி நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஐ நோ நீட் டு சே எவ்ரி டே. அது பை டிஃபால்ட் எல்லாமே அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் கால் அசம்ஷன். அப்படி அக்கௌண்ட்ஸ் போடும்போது 3 விஷயங்களை நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும். என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னாக்க கோயிங் கன்சர்ன், கன்சிஸ்டன்சி, அக்ரூவல் பேசிஸ். அக்ரூவல் பேசிஸ்ன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்தாலும் அக்கௌண்ட்ல எழுதி ஆகணும். ஸோ வி ஹவ் சீன் தட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எக்ஸ்பென்ஸ் சைடு ரெண்ட் பெய்டு, ஓகே, 1,10,000 ரூபாய் ஆஸ் பர் த அக்ரிமெண்ட். ஒரு மாசத்துக்கு 10,000 ரூபாய், ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா ஆக்குபை பண்ணி இருக்கிறீங்க. ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா ஆக்குபை பண்ணதுல 120 இருந்திருக்கிறோமா இல்லையா? 110 தானே இருக்கு. ஸோ அதனால யூ ஷுட் நாட் ஃபர்கெட் டு ஆட் த 10 ஸ்டேட்டிங் திஸ் பீயிங் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரைட் திஸ் as 120. இப்படி எழுதுனா இது பேர் என்னது? அக்ரூவல் சிஸ்டம். சொல்லணுமா 110 போட்டா தப்பா? ஆமா தப்பு. என்ன காரணம்? நாளைக்கு காலேஜ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லலாம், ஆனால் ஒர்க்கிங் டே அப்படின்னா நீங்க டேரக்டா காலேஜ் போய் ஆகணும். அதே தான் இங்கே லாஜிக். நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. பணம் ஏதாவது கொடுக்க வேண்டியது பெண்டிங் இருந்துச்சுன்னா அது கொடுத்ததாக, செலவு ஆனதாக அர்த்தம். ஆட் பண்ணி அதையும் டோட்டலா போட்டாகணும். அக்ரூவல் பேசிஸ். ஸோ நமக்கு 3 பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம். கேஷ் பேசிஸ், அக்ரூவல் பேசிஸ், as well as ஹைபிரிட், ரெண்டும் சேர்ந்தது. ஆனா அந்த 3ல எதுதான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும்? அக்ரூவல் பேசிஸ். இஃப் யூ டோன்ட் ஃபாலோ த அக்ரூவல் பேசிஸ், தப்பா சார்? சார் நான் அக்ரூவல் பேசிஸ் ஃபாலோ பண்ணல, கேஷ் பேசிஸ் ஃபாலோ பண்ணேன், அப்ப தப்பா சார்? தப்பு இல்லை, சொல்லுங்க. You have to intimate. Clear? So as such now we have to follow only accrual basis. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க இன்டிமேட் பண்ணணும். இந்த வாரம் சண்டே ஏதோ ஒரு ரீசன்னால ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணாதான் நீங்க வருவீங்க அப்படிங்கிறது இதோட லாஜிக். கிளியர்? உண்மையிலுமே சண்டே ஏதாவது வச்சிட போறீங்க அப்படிலாம் இல்லை இல்லையா சார்? இப்படி நீங்க என்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி கேட்குறீங்க. ஓகே, ஸோ இந்த சண்டே கிடையாது, நோ இஷ்யூஸ். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அக்ரூவல் பேசிஸ் வரும்போது என்ன அர்த்தம்? அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா ஆட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுதான் ஃபார்மேட். அப்படி ஃபாலோ பண்ணாம கேஷ் பேசிஸோ வேற ஏதாவது பேசிஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா அதை நீங்க நோட் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்க்கும்போதே அவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சினா என்ன? வாட் யூ ஃபாலோ ஷுட் பி ஃபாலோட் ரெகுலர்லி. என்ன பிரின்சிபல்ஸ், பாலிசிஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்களோ அந்த பாலிசிஸை நீங்க ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். பாலிசிஸ் follow regularly. Okay, மாத்தி ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. Okay, so for example, original value of the asset or cost of the asset being plant and machinery being 1 lakh. You follow SLM method of depreciation at the rate of 10% minus depreciation for the first year
10,090. Second year, depreciation for second year at the rate of 10% SLM, straight line method. அப்படின்னா அர்த்தம் ஒரிஜினல் வேல்யூ என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூக்கு 10% போடணும்னு அர்த்தம். இதுக்கு 10%, அடுத்த வருஷம் இதுக்கு 10%, 10,080. மூணாவது வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் இந்த பேலன்ஸுக்கு 10% போட்டிருக்கிறாங்க. அதாவது WDV மெத்தட் சொல்லுவாங்க, ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் ஆர் ரெடியூஸ்ட் பேலன்ஸ் மெத்தட். 8,000 போட்டிருக்கிறாங்க. பண்ணலாமா சார் இந்த மாதிரி இஷ்டத்துக்கு மாத்தலாமா? கிடையாது. ஒன்ஸ் யூ ஃபாலோ தி SLM யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ சேம் SLM இயர் ஆஃப்டர் இயர். அப்படி ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணலாமா? சி நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களோ அதுதான் இயர் ஆன் இயர் ஃபாலோ பண்றீங்கிறது எனக்கு தெரியும், நான் அப்படி நம்பிட்டு இருக்கிறேன். அப்படி ஏதாவது மாத்தலாமா? நான் மாத்தலாம், ஆனா மாத்தலாம் சொல்லிட்டு மாத்துங்க. வெள்ளிக்கிழமை ஒர்க்கிங் டே இந்த வாரம் கிடையாது, அப்ப இன்டிமேட் பண்ணோம். சண்டே ஒர்க்கிங் டே கிடையாது, ஆனா ஒர்க்கிங் டேயா வைக்கிறோம், இன்டிமேட் பண்ணோம். ஸோ நீங்க இது வரைக்கும் என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணீங்களோ அந்த மெத்தட் தான் இயர் ஆன் இயர் ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறீங்க. ஏதாவது ஒன்று மாத்துறீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு இன்டிமேட். ஸோ கன்சிஸ்டன்சி என்ன அர்த்தம்? The same accounting policies, principles, whatever it may be, you follow will be followed year after year without changing. The last one being going concern. Going concern. Okay. The going concern enna? Concern, okay, will have long life அப்படிங்கிறதா இதோட அர்த்தம். கோயிங் கன்சர்ன். ஓகே, கன்சர்ன் வில் ஹேவ் லாங் லைஃப். ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா அதோட லைஃப் எண்ட்லெஸ்ஸாக போயிட்டே இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். இன்ஃபினைட் பீரியட். நாளைக்கு க்ளோஸ் பண்ண போறேன்னு முடிவு எடுக்கலான்னு அர்த்தம். ஒரு பிஸ்னஸ் நாளைக்கு க்ளோஸ் பண்ண போறேன்னு நான் முடிவு எடுத்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா என்ன நடக்கும்? பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 மாசத்துல க்ளோஸ் பண்ண போறேன். அப்ப அசெட் வாங்கினீங்கன்னா அந்த அசெட்டை நம்ம என்னவா ட்ரீட் பண்றோம்னா எக்ஸ்பென்சஸா ட்ரீட் பண்ணுவோம். நான் ஆரம்பிச்ச அந்த பிசினஸ் இன்ஃபினைட் பீரியட் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாதான் the payment for the asset will be considered as an asset. இதுவும் ஃபண்டமெண்டல் அக்கவுண்டிங் அசம்ப்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், CA படிக்கிறீங்க, பாஸ் பண்ண பிறகு இது அசெட்டா அல்லது எக்ஸ்பென்சஸா அல்லது லாஸா? நீங்க படிச்ச அடுத்த நாள் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க இனிமேல்லாம் CA தேவையில்லை, ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் இருந்தாலே போதும், அவங்களுக்கு அதே மாதிரி வேலையை கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டாங்க. இப்ப சொல்லுங்க, நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டு ஒரு முறை பாஸ் பண்ணிட்டு வாழ்க்கை ஃபுல்லா உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம் சைன் பண்ணியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெத்தா பாஸ் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறீங்க. நீங்க எவ்வளவு வருஷம் உயிரோட இருக்கிறீங்களோ அத்தனை வருஷம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைச்சீங்க. கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாரு, இங்க பாரு CA பாஸ் பண்ணல, இந்த சர்டிபிகேட்டுக்கு வேலிடிட்டி 1 வருஷம் தான். அடுத்த வருஷம் நீங்க திரும்பவும் நீங்க ஆடிட்டரா இருக்கணும், திரும்பவும் ஒரு முறை எக்ஸாம் எழுதணும். இப்ப என்ன சொல்லுவீங்க? அப்படி ஒண்ணு எனக்கு ஒண்ணு CA வேண்டாம். Yes or no? That will be an expenses. That will be an expenses. படிச்சு முடிச்ச உடனே லோக்குன்னு இருமுறீங்க. ரிசல்ட் கண்ணில் பார்த்தோன்னே சந்தோஷம் தாங்க முடியல, இருமுறீங்க. டாக்டர்கிட்ட போறீங்க. டாக்டர் என்ன சொல்றாரு, வெரி குட், யூ ஆர் நவ் சர்வைவிங் அமேசிங்லி, நீ என்னைக்கும் போய் சேர்ந்துருக்கணும், கேன்சர் முத்தின ஸ்டேஜில் இருக்கு, மிஞ்சி போனால் இன்னொரு 1 வாரம் தான் நீ இருப்ப அப்படின்ட்டாருன்னு வச்சுங்க. உங்க நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க. இந்த விஷயத்த ஒரு CA ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா அந்த பணத்தை வச்சு வேற ஏதாவது ஊரையாவது சுத்தி பார்த்துருப்பேன். அப்ப நீங்க படிச்சது மொத்தமும் லாஸ். அப்ப CA-வை நீங்க அசெட்னு சொன்னோம்னா 2 கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகணும். 1, நீங்க உயிரோட இருக்கணும் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு. 2வது, CA வேலிடிட்டி லைஃப் லாங் இருக்கணும். நீங்க பாஸ் பண்ண அடுத்த நாள் CA தேவையில்லை அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு. அப்பயும் என்னது பிளாக் செயின், எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க? பிளாக் செயின் கான்செப்ட். பிளாக் செயின் கான்செப்ட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் டு ரிமூவ் ஆல் த ஆடிட்டர்ஸ். அதுவே பண்ணிடும், அட்டாசமா பண்ணிடும். ஒரு பீரியட்ல பிளாக் செயின் பத்தி அட்ரஸ் பண்ணிட்டு வந்து அதுக்காக சொல்றேன். பிளாக் செயின் கான்செப்ட் மேக்ஸிமம் இட் ரெடியூசஸ் த ஒர்க் லோட் ஆஃப் தி ஆடிட்டர்ஸ். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? 10 ஆடிட்டர் பண்ணல, ஒருத்தர் இருந்தா போதும். ஏற்கனவே 100 பேருக்கு 10 பேர்த்த தான் பாஸ் போடுறான். அதுக்கப்புறம் பிளாக் செயின்ல வந்தோம்னா 100க்கு ஒருத்தனை தான் பாஸ் போடுவோம். ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஜஸ்ட் ஜோக்கிங். 2 விஷயங்கள், நீங்க உயிரோட இருக்கணும், அந்த கோர்ஸுக்கான வேலிடிட்டியும் உயிரோட இருக்கணும்.
எத்தனை வருஷத்துக்கு? அட்லீஸ்ட் 100 வருஷமாவது இருக்கணும். நமக்கு மேல கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டும்பா. நம்ம நேரத்துக்கு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு காலி பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் நான் பொழப்புக்கு என்ன பண்றது இல்லையா? So this will be an asset. The spending and working for the CA will be an asset only when my life is also there as well as the business is also, the worth is also there. அப்படின்னா கோயிங் கன்சர்ன் அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் ஆரம்பிக்கிற பிசினஸ் பல ஆண்டுகள் இருக்கும். அப்படி அசம்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் நான் செய்யற செலவுகள் எனக்கு அசெட். அதாவது ஒரு பேமெண்ட் பண்றேன், இந்த பேமெண்ட்டுடைய பெனிஃபிட் பல வருஷத்துக்கு வரும். பேமெண்ட்டுடைய பெனிஃபிட் ஆஃப் த பேமெண்ட் gives me for 5 years and the business will also have 5 years அப்படின்னு சொன்னா இந்த பேமெண்ட் வந்து நான் அசெட்னு சொல்ல போறேன். நான் செஞ்ச செலவு இந்த வருஷத்தோடய முடிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து என்னது? எக்ஸ்பென்சஸ். இப்ப ஒரு பெரிய கடையை ஒன்று கட்டுறீங்க, கடையை கட்டிட்டு பிஸ்னஸ் பண்றீங்க, அந்த கடை வந்து 5 வருஷம் டிஃபால்ட் இருக்கும். அந்த 5 வருஷம் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கான செலவு 10 லட்சம் ரூபாய். அப்ப அந்த 10 லட்சம் ரூபாய் கடையை ரெடி பண்ணீங்க இல்லையா, அது வந்து என்னது? அசெட். என்ன காரணம்? 5 வருஷம் அதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அந்த 10 லட்சம் ரூபாவை 5 வருஷத்துல ஸ்ப்ரெட் ஓவர் பண்ணீங்க, வருஷம் 2 லட்சம் ரூபாய் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லிட்டு நீங்க P&L அக்கௌண்ட்ல எழுதிக்கலாம். ஆனா சம்மர் வெக்கேஷன்ல எக்ஸிபிஷன்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா, அங்கேயும் ஸ்டால்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்றாங்க. அது மிஞ்சி போனா 30 நாள் 40 நாள் தான். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? டிஸ்மேண்டில் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்டால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு 30,000 செலவாகுது. இது அசெட்டா எக்ஸ்பென்ஸா? என்ன காரணம்? த லைஃப் இஸ் வெரி ஷார்ட். அப்ப நம்ம பிசினஸ் பண்ணும்போது இதுக்கு ஷார்ட் லைஃப்னு வச்சு நம்ம அஷ்யூம் பண்ண போறது இல்லை. த பிசினஸ் ஹஸ் லாங் லைஃப். Any payment we made will also give me the benefit for more than one accounting period. Only then that will be asset. Or if the payment gives me short-term benefit, then it's an expenses. And the expenses asset, income, liability classification on the going concern concept la dhaan panna mudiyum. So these are the 3 basic fundamental assumptions we have. Whenever we see a financial report as a third party, we assume that this accountant has followed all the 3 assumptions. இந்த மூணுமே அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். என்னென்ன? Going concern, consistency, accrual. Right? Clear? Hope so could understand 3 accounting assumptions. Fundamental accounting assumptions per conventions என்ன அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம். இங்க concepts அப்படிங்கிறது assumptions having universal applications for accounting preparation. Accounts prepare பண்ணும்போது நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. கன்வென்ஷன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க also assumption but having no universal applications. இதுக்கு universal application உண்டு, இது universal application கிடையாது. But convention வந்து derived by usage and practice. Usage and practice. Regular usage and practiceல நம்ம இதை ஃபாலோ பண்றோம். Let me first explain these two, the difference between concepts and principles. Currently, the concepts and principles are classified as the same one. ரெண்டு சேமா தான் கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க, ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. இருந்தாலும் இன்னும் மைன்யூட்டாக பார்க்கும்போது கான்செப்டுக்கும் கன்வென்ஷனுக்கும் சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு. கன்வென்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னது? By usage and practice, we are deriving this, having no universal applications. But when it comes to the concepts, it is an assumption universally followed. Or universal application is there. Concept la என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி வாங்கி இருக்கிறீங்க, பர்ச்சேஸ்ட் ஃபார் rupees 1 lakh. Plant and machinery purchased for 1 lakh. கவனிங்க, பேலன்ஸ் ஷீட்ல இது அசெட் சைடுல வரணுமா இல்லையா? என்ன வேல்யூ எழுத போறீங்க? வாட் வேல்யூ ஆர் கோயிங் டு ஷோ ஃபார் திஸ் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி? எவ்வளோ? 1 lakh. இந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியுடைய அசெட் வேல்யூ என்னங்க? இந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியுடைய வேல்யூ என்ன? 1 lakh. பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியுடைய வேல்யூ என்ன? தெரியல இல்லையா? தெரியுமா தெரியாதா? அப்ப 1 lakhங்கிறது என்னது? பர்ச்சேஸ் பிரைஸ். நான் வேல்யூ கேட்கிறேன், வேல்யூ எனக்கு தெரியாது. எத்தனை பேர்கிட்ட பைக் இருக்கு?
பைக் எங்கள்கிட்ட கார் தான் சார் இருக்கு. பைக் எத்தனை பேர்கிட்ட இருக்கு? என்ன ரேட்டுக்கு வாங்குனீங்க உங்க பைக்கை? ஒன்றை இருக்கான்னு கேட்டேன். அப்பா சொத்து ஏன் சொத்து. சரி, அப்பா என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கினார் சொல்லுங்க. இப்ப என்ன வேலை? ஷோரூம்ல 60,000 ரூபாய் இருக்கு. 60,000 ரூபாய் பில்லு கொடுத்துட்டு அந்த வண்டியை உங்க பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு கடையை விட்டு இறக்கிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த வண்டியோட விலை என்ன? 60,000. The moment you purchase, the next day itself the value is decreasing. இல்லையா? So இப்போ இந்த 1 lakh வாங்கின பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி விற்க போனா you will get only 80,000 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா? இதுக்கு பேர் என்னன்னா ரியலைசபிள் வேல்யூ. இதுக்கு பேரு ரியலைசபிள் வேல்யூ. அவ்வளவுதான் ரியலைஸ் ஆகும். ரியலைசபிள் வேல்யூ. We can realize only 80. Clear? Right. கஷ்டப்பட்டு வண்டியை இறக்கி வச்சிட்டீங்க. 80,000 ரூபாய் அப்படின்றோம். போ 80,000 ரூபாய் தர முடியாது. நான் இப்பதான் வாங்கி இருக்கிறேன். ரெகுலர் யூஸ் இருக்கு. இதை வச்சு நான் எவ்வளவு சம்பாதிப்பேன்? மாசம் 20,000 ரூபாய் சம்பாதிப்பேன் ஸ்விக்கியில. அவங்க அதான இப்ப தொழில். எஸ் ஆர் நோ? ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவில் அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுவார்? 80 கிடையாது, எனக்கு ஒர்த்து 1 lakh எனக்கு தெரியும்ப்பா. இட் இஸ் ஒர்த் rupees 1 lakh அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். அல்லது 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 இந்த வண்டி வாங்கின உடனே அதோடைய வேல்யூ 80,000 ரூபாய் தெரிஞ்சு போச்சு. என்னைக்கு வாங்குறீங்க? 31st March 2023 அன்னைக்கு வாங்குறீங்க. அடுத்த ஆண்டு முதல் நாள் ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு ரேட்டை ஏத்திட்டாங்க. 1.25 லட்சம் ரூபாய். எவ்வளோ? 1.25 லட்சம் ரூபாய். இப்ப சொல்லுங்க, இந்த வண்டியோட விலை 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்க வாங்குனீங்க. வித்தால் 80 தான் போகும். வித்தா 80 தான் போகும். தெரியும் உங்களுக்கு 80. ஏன்னா பழைய மாடல் போன வருஷத்து மாடல் வச்சுக்கலாம். இது புது மாடல் என்ன இருக்கும்? நான் ஒரு முறை ஏசி வாங்க போனேன். இது 30,000 சார், இது 26 சார். என்னங்க டிஃபரன்ஸ்னா, இது வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் சார், அது வந்து ஓல்டு மாடல் சார். இந்த 2 மாடலுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இங்க பாத்தீங்களா ப்ளூ கலர்ல ஒரு சின்ன ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நான் 10 பைசா இந்த ஸ்டிக்கர் வாங்கி ஒட்டிக்கிறேன், ஓல்டே கொடுங்கன்னு வாங்கிட்டு வந்தேன். அதான் புது மாடல் எல்லாம் ஒன்றும் பெருசா கிடையாது, ஸ்டிக்கர் மாத்தி ஒட்டுவாங்க. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி பழசே கொடுங்க, நான் ஸ்டிக்கர் நான் வாங்கி ஒட்டிக்கிறேன். ரைட். இன்னைக்கு அதோட வேலை 1,25,000. வித்தா எவ்வளவு போகும்? 80,000 ரூபாய். ஆனா உங்களுக்கு தேவை இருக்கு, ஸ்விக்கியில வேலை இருக்கு இல்லையா? அந்த வேலை போயிடுமா? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணும்? 1,25,000 ரூபாய் ஒர்த்து பந்தாவை ஃபீல் பண்றீங்க. நல்ல வேலை வாங்கினேன், இது 1,25,000. ஹாப்பியா இல்லையா? இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ என்ன? 1,25,000 80 1,25,000. அதாவது இது பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ. இந்த வண்டி இல்லைன்னா என் வேலை கிடையாது. அப்ப இந்த வண்டியை நான் கொடுத்துட்டு என்ன பண்றது? என் வேலைக்கு புதுசு வாங்கணும். புதுசு வாங்கினாக்க என்ன ரேட் கொடுத்தாகணும்? 1,25,000 அப்படின்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ. ஸ்விக்கியில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வச்சிருக்கிறாப்பா, சரிதானே? 1.25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புல வண்டி நான் வாங்கி இருக்கிறேன் பந்தாவா, மாசம் 20,000 சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வீட்டுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வருது. உடனே கிளம்பி வா, உங்களுக்கு துபாயில வேலை அப்படின்ட்டு, மாசம் 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம். அங்கேயும் ஸ்விக்கி தான், ஆனா இந்த வண்டி எடுத்து போக முடியாதுன்னு வச்சுங்க. யோசிச்சு பாருங்க, துபாய் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? வெயிட் பண்ணுவீங்களா, கிளம்புவீங்களா? உடனே இங்க 20,000 ரூபாய்க்கு 2 லட்சம் அங்க சம்பாதிக்கிற மாசம் ஒரு 2 வருஷம் இருந்தாக்க சம்பாதிச்சுட்டு வந்துருவேன்னு சொல்லிட்டு உடனே கிளம்புவீங்க. இப்ப இந்த வண்டியோட வேலை என்ன? இன்னைக்கு வாங்கின 1.25 லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு வச்சுட்டு போவீங்களா? வந்த வேலைக்கு வித்துட்டு எதுவுமே கேட்காத, நான் இப்ப வந்து கோடீஸ்வரன், உனக்கு என்ன இந்த வண்டி 80,000 உனக்கு ஃப்ரீயா தரேன், அந்த மாதிரி ஏதாவது மிஸ் என்ன ஞாபகம் வச்சுங்க, சரிதானே? So you can sell it for 80 and discard. அப்படின்னா இந்த அசெட்டுக்கு இனிமேல் தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னா வித்தால் 80,000 போகுது, அது பேர் ரியலைசபிள் வேல்யூ. ஆனா இந்த அசெட்ஸை கொடுத்தாலும் வேற வழி இல்லை, திரும்பவும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க புதுசா வாங்கின என்ன வேலை இருக்கோ அது பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ. Now the question is, what is the value you are going to show in your books of accounts அப்படின்னு சொன்னா 1 lakh.
நீங்க உங்க புக்ல என்ன எழுதுவீங்க 1 lakh யூஸ் பண்ண நீங்க டெப்ரிசியேஷன் லெஸ் பண்ணிட்டு எழுதிட்டே வந்துருவீங்க. திஸ் இஸ் கால் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட். இதுக்கு பேர் என்னது? ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட். ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த கான்செப்ட்ஸ். இஸ் தட் கிளியர்? நான் இல்ல, ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. யூனிவர்சல் அப்ளிகேஷன். இந்த பிளான்டர் மெஷர் உங்க புக்ல என்ன எழுதுவீங்க? ரியலைசபிள் வேல்யூவான 80யா, அல்லது இதை திரும்ப வாங்கினாக்கா 1,25,000 வருதுல அந்த வேல்யூவா, இல்ல நீங்க வாங்கின வேலை எழுதுவீங்களா, இல்ல வாங்கின வேலை இருந்து டெப்ரிசியேஷன் லெஸ் பண்ணி எழுத போறீங்களா? அப்படின்னா நீங்க நான் உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா அது பேர் கான்செப்ட். அது பேர் என்னது? கான்செப்ட். So அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? It is also an assumption having universal application for the accounts preparation. Accounts preparationக்கு universal application இருக்குது. So சிங்கர் அகாடமிக்கு கிளம்பி வரீங்க. வரும்போது பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு போறதுக்கு பஸ் சார்ஜ் ஒரு 10 ரூபாய் வச்சிருக்கிறீங்க. வந்தீங்க, காணா போயிடுச்சு. என்ன பண்ணுவீங்க? காணா போச்சுன்னா கிளாஸை விட்டு வருத்தப்பட்டு வெளியே உட்காந்துருப்பீங்களா, இல்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவீங்களா? போகும்போது பார்த்துக்கலான்ட்டு. ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க? கிளாஸ் முக்கியம், அது வந்து ஒரு முக்கியமானது, அதுவும் சாரோடைய கிளாஸ். சும்மா சொல்றேன்ப்பா. ஸோ அது மிஸ் பண்ணக்கூடாது. என் கிளாஸ்ல வந்து உட்காந்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். 10 ரூபா ஒரு மேட்ரா, அது கிளாஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து என் கிளாஸ்ல உட்காந்து அட்டன் பண்ணிட்டு முடிச்சு போகும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்ட்ட வாங்கிட்டு போவீங்க. ஆனா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸும் கோச்சிங் ஃபீஸும் 30,000 ரூபாய் கொண்டு வந்தீங்க, காணா போயிடுச்சு. இப்ப சொல்லுங்க, சாருடைய கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிடுவோம், முடியாதுன்னு என் கிளாஸ்ல வந்து உட்காருவீங்களா, வாசல்ல உட்காந்து கோன் அழுவீங்களா? வெரி சிம்பிள். அந்த ஆள் கிளாஸ் போனா என்ன, போட்டி என்ன? So we'll sit in the outside and we'll try for sometimes to make up somehow. 30,000 ரூபாய். Is that okay? ஏன்னா உங்களுக்கு 10 ரூபா ஒரு மேட்டர். 30,000 ரூபாய் 10 ரூபா ஒரு மேட்டர் கிடையாது. 30,000 பெரிய மேட்டர். 10 ரூபா மேட்டரா சிங்கர் அகாடமி கிளாஸ் மேட்டரா? கிளாஸ் தான். 30,000 ரூபாய் மேட்டரா சிங்கர் அகாடமியே ஒரு ஒர்க்ல 30,000 கொடுத்தே ஆகணும். சொல்லுவீங்களா இல்லையா? இஸ் இட் a matter or not? இதுவே crores கணக்கா டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. யாருக்கு? இலான் மஸ்க்கு. அவர் வந்து ஒரு ராக்கெட்டுக்கு மேல விடுறாரு, கடல்ல போய் உட்கார்ந்து விழுந்துருது. எவ்வளவுனா ஒரு 50 கோடி போச்சுங்கிறார். அவர் போய் 50 கோடி போனதுக்கு தனியா உட்காந்து அழுவாரா? அவருக்கு 30,000 போச்சுன்னா 30,000 போவா சரி அப்படின்னு போயிட்டே இருப்பாரு. இது ஏன் என்ன கொண்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரா இல்லையா? இலான் மஸ்க்கு 30,000 ரூபாய் ஒரு மேட்டர் கிடையாது. பில் கேட்ஸுக்கு ஒரு மேட்டர் கிடையாது. ஜெஃப் பெசோஸ்க்கு ஒரு மேட்டர் கிடையாது. நமக்கு பெரிய மேட்டர் தான். எஸ் ஆர் நோ? அப்படின்னா can I record this as a great loss or not? இது லாஸ் நீ ரெக்கார்ட் பண்ணோனா இல்லையா? பெட்டி எக்ஸ்பென்ஸ் மாதிரி டெபிட் பண்ணிட்டு போவனா, இல்ல லாஸ் எழுத வைக்க போறோம்னா? அது depending upon usage and practice. For us 30,000 is a big issue. For Microsoft whatever it may be, 30,000 is not at all a matter. எனக்கு ஒரு மேட்டரா இருக்கிறது அவருக்கு ஒரு மேட்டரே கிடையாது. நான் சிஎம்ஏ ஜாயின் பண்ண போது நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பேசிக் அக்கௌண்ட்ஸ் நடத்துறாருன்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சாங்க. பிஹெச்எல் எம்ப்ளாயி தான் வந்து கிளாஸ் எடுத்தார். நானும் போய் உட்காந்துக்கிட்டேன். சரி என்னதான் இருக்கு, பேஸ் தெரிஞ்சுக்கலாமே. அப்கோர்ஸ் படிக்கல, இருந்தாலும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பேஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். போய் உட்காந்துக்கிட்டேன் கிளாஸ்ல. அப்போ +1 புக்ல இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன்லாம் சொல்லி ஜேர்னல் என்ட்ரி நடத்திட்டே வர்றாரு. அதுல ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்து ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்து ஃபேன் பர்ச்சேஸ்டுன்னு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதுங்கன்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் எல்லாம் எழுதிட்டோம். ஃபேன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ். அவரு கரெக்ட் பண்ணிட்டே வர்றாரு. ஒவ்வொன்றா கேட்டுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறாரு. இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர், இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர். ஃபேன் பர்ச்சேஸ் ₹1,000 போட்டுருந்துச்சு. உடனே அவரு எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட் டு கேஷ்னு சொல்லிட்டார். எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட் டு கேஷ்னு சொல்லிட்டார். நாம உடனே கிளாஸே சேர்ந்து கத்திட்டோம், சார் ஃபேன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் சார், ஃபேன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் சார். நம்ம அந்த ஏஜ்ல +1 படிச்சுட்டு +2 நம்ம ஏதாவது சார் வந்து 2+2 5 சொல்லிட்டா போதும் கண்ணா அப்படின்னு கத்துவோம் இல்லையா? அதுக்கு பதிலாக பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு வேஜஸ் செலவு பண்ணது 1,00,000 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேஜஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அவன் இதே கேட்டு இருப்பீங்க. எனக்கு புரியல. தப்புதான், ஆனா புரியல அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்போம். 2+2 நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது, அது எப்படி 5 போடலாம்? நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து சார் ஃபேன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ்ன்ட்டு அவர் வந்து உடனே புக்கை ரெஃபர் பண்ணார். ஆமா ஃபேன் அக்கௌண்ட் தான் போட்டிருக்கு அப்படின்னா எங்களுக்குலாம் சந்தோஷம் தாங்கல. அந்த வயசுல இருக்கிற ஏஜுக்கு இப்ப யோசிச்சு பார்த்தாக்கா பிஹெச்எல்ல ஒரு சீனியர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆபீசர் ரேங்க்ல இருக்கிறவர் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுவாரா?
அது நான் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு இப்ப தோணுது. அந்த பீரியட்ல நாங்க வந்து இது கூட தெரியாம சார் வந்து அதுக்கப்புறம் அவர் கொடுத்த விளக்கம் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். பிஹெச்எல் கம்பெனில இருக்கிற அக்கௌண்டன்ட்டுக்கான சேலரி, பேசிக் சேலரி, பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஒர்க் பண்ண வராங்களே அவங்களுக்கு கொடுக்குற சேலரி 1 லட்சம் ரூபாய். 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்து அவனுக்கு 1000 ரூபாய் ஃபேன் வாங்குறதுக்கு, அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு, அவர் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்க சொன்னா என்ன அர்த்தம்? அப்ப எங்க கம்பெனில வந்து அசெட்ஸ் சொன்னால் எதை மீன் பண்ணுவோம்னா மினிமம் ஒரு 5 கோடி 10 கோடி ரேஞ்சில் இருக்கிறதா நாங்க அசெட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஒரு 60,000 சம்பளம் கொடுக்குறவனுக்கு வந்து எதை வேலைக்கு பார்க்க சொல்றது கரெக்டா இருக்குன்னா, இந்த மாதிரி 10 கோடி 100 கோடின்னு இருக்கிற அசெட்ஸை தான் அவர் வேல்யூ பண்ண வைக்கணும். இது மாதிரி ஒரு 1000 2000க்குலாம் ஒரு அக்கௌண்டன்ட்டை போட்டு அவர் 1 லட்சம் சம்பளம் கொடுக்க முடியுமா? அதனால நாங்கள் யூஸ்வலாக அது எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் பண்ணுவோம். சின்ன கடையா இருந்தால் சுவிட்ச் போயிடுச்சு 10 ரூபாய், 10 ரூபாய் வாங்கி சுவிட்சை போட்டீங்க, அந்த சுவிட்ச் 5 வருஷம் வரும், வருஷம் 2 ரூபாய் நீங்க P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ண போறீங்களா? பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஸ்விட்ச் அக்கௌண்ட் 10 rupees, திஸ் இயர் டெப்ரிசியேஷன் 2 rupees லெஸ் பண்ணுவீங்களா? அப்ப அந்த ஸ்விட்ச் நாம சின்ன ஐட்டம் நினைச்சோம், ஃபேன் பெரிய ஐட்டம் நினைச்சோம். பெரிய கம்பெனி போகும்போது ஃபேனே சின்ன ஐட்டம் தான், உங்களுக்கு பெரிய பெரிய மெஷின்ஸ் தான் பெரிய ஐட்டம். அப்ப நான் இது எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்ல போறேன்னா அசெட்னு சொல்ல போறேன்னா அப்படிங்கிறது நான் எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்றேன் அங்க இருக்கக்கூடிய யூசேஜ் அண்ட் பிராக்டிஸ் என்ன, அதுக்கு அந்த மாதிரி அசெட்டாவோ எக்ஸ்பென்ஸோ ட்ரீட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் கால் கன்வென்ஷன். திஸ் வில் கம் யூஸ் பேஸ்ட் ஆன் த யூசேஜ் அண்ட் பிராக்டிஸ், வில் ஹேவ் no universal application. Hopes you could understand concept and conventions. Principles அப்படிங்கிறது என்னன்னா ரூல்ஸ். ரூல் LE, இங்கே LE. ஓகே, பிரின்சிபல் கிடையாது, பிரின்சிபல் LE ரூல்ஸ். ஓகே, current practices and guide for selection of conventions where alternative exist. Right. For example, நீங்க depreciationல 2 மெத்தட் இருக்கு. WDV மெத்தட் இருக்கு, SLM மெத்தட் இருக்கு. எந்த மெத்தட் வந்து கரெக்ட், எந்த மெத்தட் சூட்டபிள்? 2 மெத்தட்ல SLM மெத்தட் சூட்டபிள் சார். சார் ஈஸியா ஆன்சர் போட்டுலாம், ஏன் சார் கொடுமைப்படுத்துறீங்க எங்களை? WDV மெத்தட்ல நீங்க வருஷம் மைனஸ் பண்ணிட்டே போவீங்க, ரொம்ப கஷ்டம் சார். SLM தான் பெட்டர். ஆனா சயின்டிபிக்கா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா SLM மெத்தட்ல எப்படி வரும்னா, the amount of depreciation, okay, so here it is being rupee and this is being period. ஒவ்வொரு பீரியடும் அதே நம்பர்ல தான் இருக்கும், அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். இதுதான் எக்ஸ்பென்சஸ். எவ்ரி இயர் the amount debited in the P&L account will be constant. ஆனா அந்த அசெட்ஸ் வாங்கின போது, அதாவது இது ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபோர்த் இயர், எல்லா வருஷமும் டெப்ரிசியேஷன் சேமா இருக்கும் அண்டர் SLM மெத்தட். ஆனா வாங்கின புதுசுல அந்த அசெட்ஸுக்கு வாரண்டி இருக்கும், டெப்ரிசியேஷன் மீன்ஸ் ரிப்பேர்லாம் ஜாஸ்தி ஆகாது. ஆனா ஏஜ் ஆக அதுக்கு ஒரு டெப்ரிசியேஷன் ரிப்பேர் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ இங்க ரிப்பேர் கம்மியா இருக்கும், போக போக ரிப்பேர் ஜாஸ்தி இருக்கு. இது ரிப்பேர், இது டெப்ரிசியேஷன். அப்ப ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு எவ்வளவுதான் செலவு P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிருப்பீங்க, ஓல்ட் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு ரூபாய் டெபிட் பண்ணிக்கிறீங்க P&L அக்கௌண்ட்ல செலவாச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அன்ஈவன் சார்ஜ் இஸ் தேர் இந்த P&L அக்கௌண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு புது ஆட்டோ வந்து நிக்குது, 1 கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளவு சார் பில்லு போடுவீங்க அப்படின்னா, அவர் ஆட்டோக்காரர்னு சொல்றாரு, சார் 12 ரூபாய் ஆகும் சார் 1 கிலோமீட்டருக்கு அப்படின்னா, ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னொருத்தன் பழைய ஆட்டோ கொண்டு வந்து நிறுத்துறான், சார் 1 கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளவு சார் சார்ஜ் பண்ணுவீங்க? 25 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவேன். என்னங்க புது ஆட்டோக்கு 10 ரூபாய் 12 ரூபாய் நீங்க 25 ரூபாய் சார்ஜ் பண்றீங்க? சார் பழைய ஆட்டோ சார், ரிப்பேர் ஜாஸ்தி சார், அதனால நீங்க ஜாஸ்தி தான் சார் தரணும்னு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? இங்க பாரு 12 ரூபாய் புது ஆட்டோ கொண்டு வா சொல்லுவீங்களா இல்லையா? இப்ப நியாயமாவா இருக்கு? அப்ப பழைய மெஷின் வச்சு ஒர்க் பண்ணா அதிகமா டெபிட் பண்ணுவீங்களா, ஓல்டு புதுசு வச்சு ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா கம்மியா டெபிட் பண்ணுவீங்களா, இல்ல கம்மியா சார்ஜ் பண்ணுவீங்களா? நியாயமாவா இருக்கு? அப்ப எது மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, WDV மெத்தடா இருந்துச்சுன்னா ஆரம்பத்துல ஜாஸ்தியும் போக போக குறைவா இருக்கும், இந்த மாதிரி குறைஞ்சிட்டே வரும் டெப்ரிசியேஷன். அதே சமயத்துல ரிப்பேர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆரம்பத்துல இருக்கவே இருக்காது, போக போக ஜாஸ்தி இருக்கும். இங்க பாருங்க கம்மியா இருக்கு, போக போக ஜாஸ்தி இருக்கு பாருங்க, இது ரிப்பேர் எக்ஸ்பென்சஸ். ஆக மொத்தம் ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா அந்த அசெட்டோடைய ஆரம்ப காலகட்டத்திலையும் அதுக்கான செலவும், முடிக்கும் போதும் அதோடைய செலவும் மோரர்ல சேமா இருக்கு. புது ஆட்டோவா இருந்தாலும் சரி, பழைய ஆட்டோ இருந்தாலும் சரி 12 ரூபாய். புது ஆட்டோவா இருக்கும் போது அவனுக்கு இனிஷியல் சார்ஜஸ் ஜாஸ்தி, ஆனா ரிப்பேர் சார்ஜஸ் இருக்காது. ஓல்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பெருசா சார்ஜஸ் இருக்காது, மீன்ஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் சார்ஜஸ் தான் குறைஞ்சிருக்கு, கடன்லாம் அடைச்சிருப்பார், ஆனா ரிப்பேர் சார்ஜஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும், அதுக்கு அவங்கள்ட்ட ரெக்கவர் பண்ணதும் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்ப இந்த 2 மெத்தட்ல WDV மெத்தட் இஸ் மோர் லாஜிக்கல் அப்படிங்கும் போது we can choose that அப்படிங்கறதா இங்க பிரின்சிபல் சொல்லி இருக்காங்க. So principle comes under the selection of alternatives we have.
ஸோ வேர் வி ஹேவ் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ், அப்போ எதை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கைட் பண்ணது தான் இந்த பிரின்சிபல். ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ், பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் கன்வென்ஷன்ஸ். ஓகே.